آداب ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ نہایت عقیدت سے منایا گیا دستور ہند کے قلمکار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا 66واں مہا پری نروان دن، مختلف پروگرامز منعقد، خراج عقیدت پیش۔ بابری مسجد کے یوم شہادت پر رضا اکیڈمی کی جانب سے اجتماعی اذان و دعا کا انعقاد۔ بڑی تعداد میں بندگان توحید نے مسجد کے تحفظ میں ہوئی کوتاہی پر بارگاہ رب العزت سے طلب کی معافی۔ میونسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافے کے لیے ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے مرکوز کر دی پراپرٹی ٹیکس وصولی پر اپنی توجہ۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کنٹرول روم قائم کر کے پورا ریکارڈ کمپیوٹرز میں محفوظ کرنے کی متعلقہ افسران کو دی ہدایت۔ اور مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات سے متعلق عوام کو واقف کروانے نکالی گئی ہے وکست بھارت سنکلپ یاترا۔ آج رت نے کیا زون نمبر 3 کی حدود میں گشت، پنچایت سمیتی دفتر سے متصل منعقد کیا گیا کیمپ۔ خبریں تفصیل سے۔ بھارت رتن ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مہا پری نروان دن کے موقع پر آج بھڑکل گیٹ علاقے میں موجود ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ گزشتہ رات ہی سے بھڑکل گیٹ علاقے میں سیاسی جماعتوں، سماجی اور امبیڈکری تنظیموں کے علاوہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے عقیدت مندوں کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی اور مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر یہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ بھی لگائے گئے جس میں عقیدت مندوں نے ضرورت مند مریضوں کے لیے اپنے خون کا عطیہ دے کر ڈاکٹر بابا صاحب سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ میونسپل انتظامیہ کی جانب سے بھی بھڑکل گیٹ پر موجود ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے گئے۔ اسی طرح میونسپل کارپوریشن دفتر میں ان کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر پارس منڈلیچا، PRO احمد توصیف، چیف آڈیٹر شیواجی نائکواڑے، اسسٹنٹ کمشنر ابھے پرمانک اور دیگر موجود تھے۔ میونسپل کارپوریشن کی ملازمین کی تنظیم بہوجن کامگار شکتی مہاسنگھ کے ذمہ داران نے بھی بھڑکل گیٹ پر موجود بابا صاحب کے مجسمے پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر تنظیم کے بانی صدر سنجے رگڑے، میونسپل صدر اشوک کھیوراڑے، سیکرٹری کیلاش جادھو، کارگزار صدر سنتوش کھرات، شام واگمارے، مکتیشور لوکھنڈے، سنجے راجپوت، راجندر نوگرے، دیپک پڈول اور دیگر عہدیداران و ورکرز بھی موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے ضلع صدر ڈاکٹر کلیان کاڑے، وکلانگ سیل کے شہر صدر مدثر انصاری اور دیگر عہدیداران و ورکرز بھی بھڑکل گیٹ پہنچے اور وہاں موجود ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ شہر و علاقہ بھر امبیڈکری سماج کے افراد نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا 66واں مہا پری نروان دن منایا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ 66ویں پری نروان دن کی مناسبت سے مختلف مقامات و مضافات میں متعدد تقریبات منعقد کی گئیں۔ پھلمری میں RK فاؤنڈیشن کے اویسس انگلش اسکول اور جونیئر کالج میں منعقد تقریب میں اسکول کالج کے طلباء کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی حیات و خدمات سے واقف کروایا گیا۔ اس موقع پر RK فاؤنڈیشن کے بانی صدر راجندر سی واگ کے خصوصی موجودگی کے علاوہ تقریب میں پرنسپل کرونا دانڈگے اور ان کے معاون اساتذہ و معلمات سواتی کھجے، سنگ پریا پیٹھنے، سواتی امبرکر، سپنا سونونے، اندو جادھو، مادھو راؤ پاٹل، منیش ٹھاکر اور دیگر غیر تدریسی عملہ موجود تھا۔ اسی طرح پھلمری نگر پنچایت کے دفتر میں بھی ڈاکٹر امبیڈکر اسمارک پر بابا صاحب کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر بھاجپا ضلع صدر سہاس شرساٹ، بازار سمیتی کی سبھاپتی انورادھا چوہان اور دیگر موجود تھے۔ اسی طرح تعلقہ پیٹھن کے بڑکن میں بھی تتھاگت نگر کے سماج مندر میں ایک تقریب میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور پروفیسر نتن گھولپ اور پروفیسر پاکھرے نے ڈاکٹر امبیڈکر کی حیات اور کارناموں پر روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں سرپنچ اشوک دھرمے، تمیز الدین انعامدار، کاکا صاحب ٹیکے اور دیگر کثیر تعداد افراد موجود تھے۔ دیوگاؤں رنگاری میں بھی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اسمارک پر دلت برادران، گرام پنچایت اور دیگر سیاسی پارٹیوں کے عہدیداران و کارکنان نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے پر پھول نچھاور کیے اور خراج عقیدت پیش کیا۔ منوج شری دھر دیویکر اور ان کے معاونین نے
भीम गीत पेश किया। सरपंच कांताबाई गोरे, नायब सरपंच रूबीना आसिफ खान पठान, पुलिस इंस्पेक्टर अमूल मोरे, पीएसआई देवीदास खांडकुले, देही अस्पताल की सुपरिंटेंडेंट सोनोने मैडम और दीगर अहम अफराद इस तकरीब में शरीक थे। ताल्लुका सिल्लोड़ व कन्नड़ के मज़ाफ़ात अंबई व नाचनबेल में भी परिनिर्वाण दिन की मुनासिबत से तकरीबात मुनक़िद हुई और बाबा साहब को याद करते हुए उन्हें खिराजे अक़ीदत पेश किया गया। हर साल की तरह इस साल भी 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद के यौम शहादत पर रज़ा एकेडमी की जानिब से चंपा चौक इलाके में इज्तिमाई अज़ान व दुआ का एहतमाम किया गया। वाज़ेह रहे कि बाबरी मस्जिद की शहादत मुल्क के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है जिसे क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। इस्लामी क़वानीन के मुताबिक एक मरतबा जिस ज़मीन पर मस्जिद तामीर कर ली जाती है वो ता क़यामत मस्जिद ही रहती है। लिहाजा हर साल बाबरी मस्जिद के यौम शहादत पर रज़ा एकेडमी की जानिब से चंपा चौक इलाके में इज्तिमाई अज़ान व दुआ का एहतमाम किया जाता है। इस साल भी यहाँ इज्तिमाई अज़ान व दुआ का एहतमाम किया गया था जिसमें बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद ने शिरकत की और इस सानहे पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए बारगाह इलाही में इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में हुई कोताहियों पर माफ़ी तलब करते हुए मस्जिद की बाजियाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर यहाँ पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने गुज़िश्ता शाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की टप्पा नंबर 3 की इमारत को विजिट दी और वहां मौजूद टैक्स डिपार्टमेंट के स्पेशल सेल का भी मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का एक बड़ा और सबसे अहम जरिया प्रॉपर्टी टैक्स वसूली है, मगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वजूद में आने के बाद से किसी ने भी इस शोबे पर तवज्जो नहीं दी थी, जिसकी वजह से इंतजामिया को बड़े पैमाने पर माली नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन माली बहरान का शिकार होकर तरक्याती कामों के लिए हुकूमत पर मुनहसिर दिखाई देती रही। लेकिन म्यूनिसिपल कमिश्नर ओहदे का चार्ज हासिल करने के बाद सीनियर IAS ऑफिसर जी श्रीकांत ने इस शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी। मुताल्लिका शोबे के अफसरान और मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद करवाए और यहाँ का रिकॉर्ड महफूज करने के लिए न सिर्फ उसे डिजिटल बनाने का फैसला किया बल्कि इस शोबे में होने वाली धांधलियों पर काबू पाने के लिए कंट्रोल रूम भी कायम करने का तहिया किया। कंट्रोल रूम के लिए जगह की तलाश करने की गर्ज से उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के खुसूसी सेल को विजिट दी और यहाँ का तफसीली मायना करने के बाद मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। यहाँ विजिट के दौरान उन्होंने टप्पा नंबर 3 की इमारत में मौजूद दीगर शोबों का भी मायना किया और दूसरी मंजिल पर मौजूद गंदगी देखकर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए यहाँ सफाई इंतजामात दुरुस्त करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबा टैक्स की इंचार्ज अपर्णा थेटे, म्यूनिसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KM फालक और दीगर अफसरान भी उनके हमराह मौजूद थे। शहर में मौजूद तारीखी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बाज़ाबात कारी के लिए फंड्स जुटाने की खातिर AMC इंतज़ामिया ने डेवलपमेंट चार्जेस में 2% इजाफा करने का फैसला किया है। ये इत्तला म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद खजस्ता बुनियाद एक तारीखी शहर है
اور تاریخی اثاثوں سے مالا مال ہے، مگر متعلقہ انتظامیہ کی چشم پوشی کے سبب ہمارے شہر میں موجود تاریخی اثاثوں کا وجود ہی خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے شہر میں موجود تاریخی دروازوں، پنچکی اور شہر کے زیر زمین نہروں کے جال کو محفوظ کرنے اور ان کی بازآباد کاری کا فیصلہ کرتے ہوئے ان اخراجات کے لیے فنڈ جٹانے کی خاطر ڈیولپمنٹ چارجز میں 2% اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر میں موجود کنول تالاب کی تزئین کاری کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ پنچکی کے نیچے موجود حمام خانے کی مرمت اور اس کے تحفظ کے لیے بھی جلد کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اسی ضمن میں میونسپل افسران کی ایک اہم میٹنگ بھی رکھی گئی تھی جس میں ڈیولپمنٹ چارجز میں اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ وکست بھارت سنکلپ یاترا نے آج زون نمبر 3 کی حدود میں گشت کیا اور مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات سے متعلق عوام میں بیداری کی خاطر پنچایت سمیتی دفتر سے قریب ایک کیمپ لگایا گیا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے ملک بھر میں ان وکست بھارت سنکلپ یاتراؤں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ حکومت ہند کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات سے متعلق تفصیلات کا ایک رتھ بنایا گیا ہے جو شہر میں موجود تمام زون دفاتر کی حدود میں گشت کر رہا ہے۔ آج اس رتھ نے زون نمبر 3 کی حدود میں گشت کیا اور اسسٹنٹ میونسپل کمشنر نعیم انصاری کی رہنمائی میں پنچایت سمیتی دفتر سے قریب ایک کیمپ کا اہتمام کیا گیا جہاں پردھان منتری آواس یوجنا، آیوشمان بھارت، ہیلتھ کارڈ اور دیگر اسکیمات کے رجسٹریشن کے لیے ساکنان کا ہجوم دیکھا گیا۔ اس کیمپ کو کامیاب بنانے میں زون آفیسر نعیم انصاری اور ان کے سٹاف کے علاوہ سابق کارپوریٹر و MIM کے گروپ لیڈر ناصر صدیقی کا بھی بھرپور تعاون حاصل رہا۔ دیکھیے، سینٹرل گورنمنٹ کی اسکیم کے ساتھ مہانگر پالیکا نے بھی جو یہاں پر میڈیکل کا کیمپ رکھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جی شری کانت صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ساتھ ہی صاحب یہاں کے وارڈ ادھیکاری انصاری صاحب، ہمارے انل جادھو صاحب اور ان کا پورا اسٹاف، طلعت قاضی میڈم، یہ تمام لوگوں نے بھی یہاں پر ایک لگا کر یہاں کے لوگوں کو سہولت دی ہے۔ اور یہ ایسے کیمپ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر 22 دسمبر تک چلیں گے۔ ریاست مہاراشٹر کی اسمبلی کے سرمائی اجلاس میں مراٹھا ریزرویشن کے علاوہ دیگر پسماندہ اقوام کے ریزرویشن کے علاوہ کسانوں کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ اطلاع शिंदे ग्रुप के तर्जुमान और MLA संजय शिरसाट ने दी है। येणारं अधिवेशन जे उद्या सुरू होतंय हे निश्चित वादळी नाही, परंतु धोरणात्मक निर्णयाने गाजणारं अधिवेशन असणार आहे। उठवा गटाने काय केलंय, काय आरोप केले, प्रत्यारोप केले, त्याच्यावर हे अधिवेशन चालणार नाही। तर या अधिवेशनामध्ये अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ज्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेला दिलासा मिळू शकतो। सर्वप्रथम जर प्रश्न पाहिला, जर आजची जर प्रायोरिटी पाहिली तर आज शेतकऱ्यांचा प्रश्न अत्यंत ज्वलंत आहे। त्यावर सरकारचा निर्णय अपेक्षित आहे महाराष्ट्राच्या जनतेला। तो निर्णय घेण्यासाठी आज संध्याकाळी चहापाण्याची एक बैठक बोलवलेली आहे, मंत्रिमंडळाची सहकार्यांची बैठकही बोलवलेली आहे। आम्हाला वाटतं या अधिवेशनामध्ये शेतकऱ्याला दिलासा द्यायचं एक महत्त्वाचं काम होणार आहे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की सीनियर प्रोफेसर शहनाज फारूकी अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद गुज़िश्ता 30 नवंबर को रिटायर हो गईं, जिन्हें कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस ज़मन में एक तकरीब कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुनक़िद की गई। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिणी कुलकर्णी और पांडरे की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में प्रोफेसर भगवान कामले, योगेश मालचे और ऑफिस सुपरिटेंडेंट प्रहलाद आडगड़े के अलावा दीगर प्रोफेसर्स मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। कॉलेज की सीनियर लेक्चरर शहनाज फारूकी ने इसी कॉलेज से अपनी सानवी व आला तालीम मुकम्मल की और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से अपनी तदरीसी खिदमत का आगाज़ किया था। वो अपनी आजिज़ी व इंकसारी के सबब हर ख़ास व आम में मकबूल थी। दौरान मुलाजिमत उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बाद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज और दीगर मकामात पर भी खिदमत अंजाम दी और फिर गवर्नमेंट कॉलेज ही से वो अपनी मुलाजिमत की मियाद मुकम्मल हो जाने के बाद 30 नवंबर को अपने ओहदे से सुबुकदोश हुई, जिन्हें कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक विदाइया दिया गया। इस मौके पर कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर रोहिणी कुलकर्णी पांधड़े और दीगर स्टाफ मेंबरान ने उनकी
बेशबहा खिदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। शहनाज फारूकी ने भी कॉलेज की प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ मेंबरान की जानिब से उन्हें दौरान मुलाजमत मिली भरपूर मोहब्बत और ताउन पर सभी का शुक्रिया अदा किया और कॉलेज के तलबा व तालिबात को मेहनत और लगन के साथ अपना तालीमी सफ़र जारी रखने के साथ साथ एक बाकिरदार इंसान बनने की नसीहत भी की। इस प्रोग्राम में स्टाफ मेंबरान के अलावा स्टूडेंट्स भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। हमीदिया पार्क तक जाने वाले नाले पर आरसीसी का पुल और पुख्ता रास्ता तामीर किया जाए, इस मुतालबे पर साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले और साबिक कारपोरेटर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले और साबिक कारपोरेटर व एनसीपी शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत को बतलाया कि हमीदिया गार्डन से हमीदिया पार्क से गुजरने वाले नाले पर आरसीसी पुल और पुख्ता सड़क न होने के सबब इलाके के साकिनान को आमद-ओ-रफ्त में शदीद परेशानियों का सामना है। इसी तरह वो लोग हादसात की जद पर भी हैं। इससे कबल साल 2016-17 में म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी यहाँ रास्ते और पुल की तामीर के लिए सिफारिश कर चुकी थी और एससीपी वार्ड एफपी नंबर 49 पर नए कंक्रीट रास्ते की तामीर के लिए शहरी हुदूद इस मद में सिलसिला नंबर 27 पर 24 लाख रुपयों की गुंजाइश बजट में रखी गई थी। नाले पर सीमेंट पुल की तामीर के लिए एस्टीमेट भी तैयार किया गया था, जिसे 20 अक्टूबर 2016 में उस वक्त की कमिश्नर ने मंजूरी भी दी थी और 21 नवंबर 2016 को मुतालिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इस ज़िमन में टेंडर कॉल करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन किसी वजह से उस पर अमल नहीं किया जा सका। लिहाजा इस नाले पर पुल और रास्ते की तामीर के लिए ठोस कार्रवाई की जाए, इस तरह का मुतालबा ख्वाजा शरफुद्दीन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से किया है और इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी उन्हें सुपुर्द किया गया। शेंद्रा कमनगर के ज़िला परिषद स्कूल में आरपीजी फाउंडेशन की जानिब से वाटर कूलर और प्यूरीफायर नस्ब किए गए। इसी तरह तलबा की आँखों की तिब्बी जांच के लिए एक कैंप भी मुनक़िद किया गया। जिला परिषद अपर प्राइमरी स्कूल शेंद्रा कमंगर MIDC में आरपीजी फाउंडेशन ने सुरेश पाटिल नायकवाड़े के ताउन से स्कूली तलबा के पीने के पानी के लिए मज़कूरा प्लांट नस्ब करवाया। फाउंडेशन के श्री माधवगिरी व सुरेश पाटिल नायकवाड़े के हाथों फीत काटकर वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया गया। इसी तरह आरपीजी की जानिब से तमाम तलबा की आँखों की जांच का कैंप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ग्राम पंचायत मेंबर शंकर नायकवाड़े, स्कूली इंतजामी कमेटी के सदर राम कचकुरे, केंद्र प्रमुख मैडम शिंदे, स्कोडा ऑटो के अप्पा साहब चौहान, अमराज चश्म कैंप के शशिकांत मस्के, ऑप्टोमेटिक के अब्दुर्रहमान सर, ताबिश सर, किशोर कचकुरे, जमीर शेख सदर मुदर्रिस, संजीव देवरे और दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात मौजूद थे। मनोज जरांगे पाटिल की सभा में जाने पर जियो कंपनी ने अपने एक मुलाजिम को बरतरफ कर दिया, जिस पर मुतालिका कंपनी के दीगर मुलाजमीन ने कंपनी के इस फैसले के खिलाफ ठिया आंदोलन किया। शहर के गारखेड़ा परिसर में रिलायंस मॉल में जियो कंपनी में बरसरेकार एक कामगार ने 14 अक्टूबर को जालना में अंतरवाली सराटी में हुए मनोज जरांगे पाटिल के जलसे में शिरकत की थी और इस शिरकत की वजह से उसे कंपनी ने काम पर से निकाल दिए जाने का मामला सामने आया है और कंपनी के इस इक़दाम से दीगर कामगार मजदूर मुश्तइल हो गए हैं और उन्होंने अपने साथियों के साथ रिलायंस मॉल के इलाके में ठिया आंदोलन किया है। मुलाजिमीन के इस एहतजाजी धरने की मराठा क्रांति मोर्चा और भारतीय कामगार सेना की जानिब से हिमायत का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में नौकरी से निकाले गए योगेश साबड़े और भारतीय कामगार सेना के मुश्तरका सेक्रेटरी प्रभाकर मते पाटिल ने अपने तासुरात बयान किए। त्याच्यानंतर आम्ही जिथं सभेला असताना आमचे सुपरवायझरचे आम्हाला कॉल येऊ शकले नाही, परंतु जेव्हा आम्ही संध्याकाळी 8-9 वाजेला सभेहून रिटर्न परत घरी आलो तेव्हा आम्हाला असा प्रकार कळाला की दीपक जोशी सर यांनी आमचे लोकेशन वगैरे मागितले आणि मराठा सभेला गेले तर हे कोणाला विचारून गेलेत असं त्यांचं म्हणणं होतं। त्याच्यानंतर आम्ही सर्व कर्मचारी त्यांना या गोष्टीचा जाब विचारण्यासाठी 18 तारखेला इथं
छत्रपती संभाजी महाराज नगर रिलायन्स मॉलला जमा झालो. त्याच्यानंतर दीपक जोशी सरांनी आमची सर्व कर्मचाऱ्यांची माफी मागितली आणि तुम्ही तुमचे कामं व्यवस्थित करा, तुम्हाला काही त्रास होणार नाही, मराठा आरक्षणाला माझा काही विरोध नाही. परंतु त्यांनी जे व्हॉट्सअपला आमच्या चॅटिंग वगैरे केलेली आहे त्याच्यावरून आमच्या सर्व मुलांचे मनं दुखावल्यामुळे आम्ही 18 तारखेला इथं जमा झालो होतो. त्याच्यानंतर 18 तारखेला आम्ही सर्व कर्मचारी कामावर परत गेल्यानंतर त्यांनी सर्व मुलांना प्रेशराईज करणे चालू केले की तुम्ही दीपक साबळेसाठी इतके मुलं इथं का बरं आले होते. त्याच्यामुळं मला त्यांनी टर्मिनेट करून टाकलं. म्हणजे अनेक सुविधापासून वंचित आहे. ठीक आहे, सुविधाचं आपण नंतर बघू, पण रोजीरोटीवर तर नको न्यायला ना, त्याच्या व्यक्ती अधिकारावर गदा नको आणायला ना. आणि म्हणून शिवसेना प्रमुखांनी आम्हाला बाळासाहेबांनी नेमलेलं आहे, जिथं कुठं गोरगरिबावर अन्याय होईल त्याच्या अन्यायाला धावून जा, हेच बाळासाहेबांना आम्हाला शिकवण दिलेली. म्हणून भारतीय कामगार सेनेचा एक विश्वस्त म्हणून मी ह्या लोकांच्या मदतीला इकडे आलेलो आहे. आणि जोपर्यंत यांना न्याय भेटणार नाही तोपर्यंत आम्ही यांना सहकार्य मदत निश्चितच करत राहू. रूरल ट्रैफिक ब्रांच ने कानून शिकनी करने वाली 170 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे 4,500 रुपये जुर्माना वसूल किया. देही जिला ट्रैफिक ब्रांच ने गैर कानूनी मुसाफिर बर्दारी रोकने के इक़दामात के तहत बिड़किन के शेखटा फाटे पर यह कार्रवाई अंजाम दी है. इस कार्रवाई को पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया और एडिशनल एसपी सुनील लांजेवार की रहनुमाई हासिल थी. ट्रैफिक ब्रांच के इंस्पेक्टर किशोर पवार, हेड कांस्टेबल सूर्यकांत पाटिल, बाला साहब लोने, किशोर महर, विजय गायकवाड़, अनवर शेख व दीगर ने ये कार्रवाई अंजाम दी. इस दौरान शेखटा की जानिब जा रहे हाईवे रोड पर हेवी लोड ओवरलोड ले जाई जा रही गाड़ियों, गैर कानूनी मुसाफिर बरदार गाड़ियों और कानून शिकन टू व्हीलर मालिकान व दीगर पर जुर्माने आयद किए गए और कमोबेश 170 गाड़ी मालिकान से 4500 रुपये बतौर जुर्माना वसूल किए गए. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. नहायत अकीदत से मनाया गया दस्तूर हिंद के कलमकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिन. मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद. खराज अकीदत पेश. बाबरी मस्जिद के यौम शहादत पर रज़ा एकेडमी की जानिब से इज्तिमाई अज़ान और दुआ का इनेकाद. बड़ी तादाद में बंदगान तौहीद ने मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में हुई कोताही पर बारगाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब की मुआफ़ी. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने मरकूज कर दी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली पर अपनी तवज्जो. टैक्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम कायम करके पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटर्स में महफूज करने की मुताल्लिक़ा अफसरान को दी हिदायत. और मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात से मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ करवाने निकाली गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा. आज रत्न किया जोन नंबर 3 की हुदूद में गश्त. पंचायत समिति दफ्तर से मुत्तसिल मुनक़िद किया गया कैंप. इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है. कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ. तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ. खुदा हाफिज़.